Dear teachers, welcome to JSN English Learning. We are with Unit 8 of PGTRB, Approaches to Literature. And the last topic that we need to discuss in this unit is creative writing. இப்போ நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ண ஒரு சில விஷயங்களை ரீகால் பண்ணிட்டு அப்படி உள்ள போகலாம். What is the difference between journalistic writing and creative writing? That was the previous discussion. அப்போ நம்ம தெளிவா சொன்னோம், journalistic writing should be precise. It should follow the ABC of journalistic writing. What is the ABC of journalistic writing? What are the ABCs? Accuracy, brevity, clarity. Okay, accuracy, brevity. Brevity is the soul of wit. Shakespeare made that famous statement. Brevity is the soul of wit. அப்படின்னா சுருங்க சொல்லி விளங்க செய்தல். நீங்க உண்மையாலுமே ஒரு இன்டெலெக்சுவல் பர்சனா ரொம்ப வளவலன்னு பேசாம டக்குன்னு ஷார்ட்டா சொல்லி முடிச்சிடுவீங்க. அப்ப பிரீஃபா இருக்கணும், அதே நேரத்துல அக்யூரேட்டா இருக்கணும். அந்த தேர்ட் ஒன் இஸ் என்ன சொன்னோம்? வாட் இஸ் த தேர்ட் ஒன்? சி, Clarity. கிளாரிட்டி. கிளாரிட்டி ஆஃப் தாட் இருக்கணும். இந்த மூணுமே இருக்கணும். அப்ப அதை தாண்டி நம்ம சொல்லும் பொழுது, yesterday we were speaking about the two pillars of journalism, journalistic writing. Do you remember those two pillars? The two pillars, while speaking about news value, I placed these two ideas there in that particular slide. One is objectivity, the other one is clarity. Objective-ஆ இருக்கணும், அப்படின்னா டிட்டாச்டா இருக்கணும், ரிப்போர்ட்டிங் ஸ்டைல்ல இருக்கணும். whereas creative writing need not follow the ABC of journalism. ரொம்ப பிரீஃபாலாம் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. நம்ம நினைக்கிற மாதிரி எழுதலாம். ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, கிரியேட்டிவ் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, the term creativity becomes highlighted in creative writing. What do you mean by creativity? அதுக்கு இன்னொரு synonym வந்து innovation, being new, okay, thinking new and presenting ideas in a way that it will have great impact on the readers. This is called creative writing. Okay, now what is creative writing? அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, we begin with this expression. Writing is not a talent, it is an extension of one's own inner strength. நம்மளுடைய inner strength, அதனுடைய extension தான் writing. Now, என்ன சொல்ல வரோம் அப்படின்னா, words are powerful medium of expression. Words can make and words can break அப்படின்லாம் நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம். வார்த்தை ஆக்கும், வார்த்தை அழிக்கும். Think of a play like Hamlet. Hamlet is a play often cited by many people, even by linguists. ஏன் அப்படின்னா, அங்க வந்து ஒரு இடத்துல வந்து ஹாம்லெட் சொல்லுவான், வேர்ட்ஸ் வேர்ட்ஸ் வேர்ட்ஸ். அந்த கான்டெக்ட் நீங்க போய் அந்த மீனிங் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இட் வில் கிவ் யூ லாட் ஆஃப் மீனிங். அதுல ஏன் சார் 3 தடவை வேர்ட்ஸ் வேர்ட்ஸ் வேர்ட்ஸ்ன்னு சொன்னா அப்படிங்கும்போது, he is speaking about the power of words. Okay, so words are powerful instruments in the hands of the writer, and the writer can use words to communicate information to the audience. Now, who is a creative writer? அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். And what are the qualities needed for a creative writer? இப்ப a creative writer is one who puts words in the place creatively by thinking and penning them down in an out of box fashion. நார்மலா எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ற ஒரு டெக்னிக்கை ஃபாலோ பண்ணி எழுதுனீங்கன்னா, you will be just a writer. But out of the box thinking. What do you mean by out of the box thinking? இதை வந்து சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ்ல அதிகமா பயன்படுத்துவாங்க. அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் திங்கிங், இட்ஸ் கால்ட் கிரிட்டிக்கல் திங்கிங். கொஞ்சம் கிரிட்டிக்கலா யோசிச்சு அதோட கொஞ்சம் கிரியேட்டிவிட்டிய, கொஞ்சம் நியூனஸ் புகுத்தி, புதுமையை கொஞ்சம் புகுத்தி நீங்க ஒரு ஐடியாவை வந்து ஆடியன்ஸ் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்த்தீங்கன்னா, யூ ஆர் அ கிரியேட்டிவ் ரைட்டர். And how does the creative writer work? He works with linguistic concepts. அந்த லிங்குவிஸ்ட், அந்த லெக்ஸீம்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. லெக்ஸீம்ஸ்னா வேர்ட்ஸ். லெக்ஸீம் மீன்ஸ் வேர்ட்ஸ். LEXEME. Get to know this word, லெக்ஸீம். ஏன்னா நம்ம அடுத்த யூனிட் 9க்கு தான் போக போறோம். அப்ப லெக்ஸீம் அப்படின்னா வேர்ட்ஸ். அப்ப
இந்த லெக்ஸீம்லாம் என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா we will be putting it in a form of syntax. What do you mean by syntax, teachers? Arrangement Syntax. of words. It's the arrangement of words in a proper order and it is called grammar rules. ஒரு சென்டென்ஸ்ல ஒவ்வொரு வேர்டை வந்து என்ன ஆர்டர்ல வைக்கணும், சப்ஜெக்ட் எங்க வரணும், ஆப்ஜெக்ட் எங்க வரணும், வேர்ப் எங்க வரணும், அட்ஜெக்டிவ் எங்க வரணும், அட்வர்ப் எங்க வரணும், இந்த பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் வேற பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச். எத்தனை பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் இருக்கு இங்கிலீஷ்ல? அதெல்லாம் 8 பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச். ஒரு குட்டீஸ் உடைய வாய்ஸும் வருது. வெரி குட். ஐ எம் ஹாப்பி that somebody is also listening so intently. Okay, அப்ப there are 8 parts of speech. இந்த 8 parts of speech உடைய பொசிஷன் இருக்கு, அதை கவர்ன் பண்றது தான் நமக்கு சின்டாக்ஸ்ன்னு சொல்றோம். இப்ப இந்த சின்டாக்ஸ் நார்மலா வச்சீங்கன்னா அது ப்ரோஸ் ஸ்டைல். அதுவே கொஞ்சம் மாத்தினீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், then you arrive at new styles. அப்புறம் நமக்கு சென்டென்ஸ், டிஃபரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சென்டென்சஸ் இருக்கு. வாட் ஆர் த 4 types of sentences? Normally 4 known types of sentences in English. கிராமர் தான் ரிவைஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கு, ஏன்னா கிரியேட்டிவ் ரைட்டிங் அப்ப அங்க இருந்து தான் தொடங்கணும். What are the 4 common types of sentences? Statement. Yes ma'am, கொஞ்சம் சத்தமா சொல்லுங்க. Number 1, statement, interrogative, interrogative, imperative, exclamatory. Beautiful. இப்ப நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு இன்னொரு வேர்டு வந்து அஃபர்மேட்டிவ்ஸ் அண்ட் டிக்ளரேட்டிவ். அஃபர்மேட்டிவ் ஆர் டிக்ளரேட்டிவ், இந்த டேர்ம்ஸ் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. அப்ப அஃபர்மேட்டிவ் அப்படின்னா டு அஃபர்ம் தட் சம்திங் இஸ் அப்படிங்கிறது, இதுதான் அது அப்படின்னு சொல்றது. டிக்ளேர் அப்படின்னா அதுல உள்ளே நமக்கு ஒரு ரூட் இருக்கு, என்னன்னா டு டிக்ளேர் மீன்ஸ் டு சே சம்திங். அஃபர்ம்னா எஸ்ன்னு சொல்றது. அப்ப ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட், இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இதெல்லாம் டெஃபினிஷன் கேட்டாலும் கேட்கலாம், ஆச்சரியப்படுறதுக்கு இல்ல. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அந்த செகண்ட் ஒன் வந்து இன்டராகேட்டிவ். இன்டராகேட்டிவ் ஆல்சோ நோன் அஸ் கொஸ்டின் சென்டென்ஸ். அப்ப அது எப்படி சார் ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு கொஸ்டின் மார்க் இருக்கும் at the end of the statement. இதுல நமக்கு டிஃபரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு. என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு? கொஸ்டின் டைப்ஸ். ஓகே, WH question. WH question, அதுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன? ஓப்பன் எண்டட் question. WH questionக்கு பேரு ஓப்பன் எண்டட். வாட் ஹேப்பன்ட்னு கேட்டா நம்மளால என்ன பண்ணுவான், இதுதான் சான்ஸ்ன்னு சொல்லி நீ ஏன்ப்பா லேட்டா வந்திருக்கேன்னு நீங்க நாளைக்கு உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் அப்பாயின்மெண்ட் கிடைச்சு ஸ்கூலுக்கு போய் நீங்க ஸ்கூல்ல டீச் பண்ண ஆகும்போது பையன் லேட்டா வருவான். அப்ப ஏன்ப்பா லேட் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அடுத்த 1/4 மணி நேரம் கதை சொல்லுவான். அந்த மாதிரி ஸ்கோப் உள்ள அந்த சென்டென்ஸ், அந்த கொஸ்டின் கேட்டுட்டீங்கன்னா அதுக்கு அவன் பாட்டுக்கு பேசிக்கிட்டே இருக்கலாம். அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கோப் இருந்ததுன்னா அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு பேரு ஓப்பன் எண்டட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆர் ஓப்பன் எண்டட் கொஸ்டின். சாரி, ஓப்பன் எண்டட் கொஸ்டின். இதுவே எஸ் ஆர் நோ டைப் கொஸ்டின் அப்படின்னா ஒரே ஒரு வார்த்தையில ஒரே ஒரு லைன்ல ஆர் யூ அ மேன்? எஸ் ஐ எம் அ மேன். அதுக்கு மேல வந்து எக்ஸ்பிளனேஷன்லாம் கிடையாது. ஆர் யூ ஓகே? எஸ் ஐ எம் ஓகே. நோ ஐ எம் நாட் ஓகே. அவ்வளவுதான் சொல்லணும். அதுக்கு மேல சொன்னாங்கன்னா அது தப்புன்னு அர்த்தம். உங்களுடைய பதில் ஆம் என்றால் ஆம், இல்லை என்றால் இல்லை அப்படின்னு பைபிள்ல சொல்லியிருக்கு. அதுக்கு மேல ஏதாவது வந்ததுன்னா அது வந்து தீயோனிடம் இருந்து வருகிறது, வளவள கொலகலன்னு பேசுறவன் கெட்டவன் அப்படின்னு பைபிள்ல சொல்லியிருக்கு. இப்ப எஸ் ஆர் நோ டைப் கொஸ்டினுக்கு இன்னொரு பேரு க்ளோஸ் எண்டட் கொஸ்டின். இதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு கிரியேட்டிவ் ரைட்டிங் அல்லது ரெட்டாரிக்ஸ்ல வரக்கூடிய ஒரு டைப் ஆஃப் கொஸ்டின் இருக்கு. இட்ஸ் கால்ட் ரெட்டாரிக்கல் கொஸ்டின். வாட் இஸ் மீன் பை ரெட்டாரிக்கல் கொஸ்டின்? இப்படி கேள்வி வந்தால் ஆச்சரியப்படாதீங்க. Rhetorical questions are questions that are used in rhetorics or oratory or in speeches just to make the listener think. நம்ம வந்து யோசிக்க வைப்பதற்காக மட்டும் கேட்கப்படக்கூடிய கேள்வி. அந்த பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங்ல இது ஒரு பெரிய டெக்னிக்கா பயன்படுத்துறாங்க. இந்த இன்ஃபர்மேஷன் நல்லபடியா வந்து சேர்ந்துச்சு அந்த பக்கம்? Yes, sir. ரெட்டாரிக்கல் கொஸ்டின் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. கொஸ்டின் வரும், வந்ததுன்னா சந்தோஷமா ஆன்சர் பண்ணிட்டு நம்ம வாத்தியார் சொல்லி கொடுத்தாரு அப்படின்னு நினைச்சுக்கோங்க. ஓகே, ரெட்டாரிக்கல் கொஸ்டினுக்கு அப்புறம் நம்ம
இன்ட்ரோகேட்டிவ்க்கு அப்புறம் என்ன சொன்னோம்? இம்பரேட்டிவ். இம்பரேட்டிவ்ல 3 கேட்டகரி இருக்கு. வாட் ஆர் த 3 categories in imperative? ஆர்டர், கமாண்ட், order, request, command. பியூட்டிஃபுல். ஆர்டர், கமாண்ட், ரிக்வெஸ்ட், அந்த 3 விஷயங்களை பத்தி சொல்வது. இதனுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன இம்பரேட்டிவ்ல அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, சம்டைம் யூ நீட் நாட் சப்ளை த சப்ஜெக்ட். சப்ஜெக்ட் வந்து இம்ப்ளைடா வச்சிடலாம். கோ கெட் அவுட் அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்படின்னு அங்க வந்து சப்ஜெக்ட் போடணும்னு இல்லை, யூ கெட் அவுட் அப்படின்னு எழுத வேண்டியது இல்லை. யூவை வந்து பழைய கிராமர் புக்ல என்ன பண்ணுங்கன்னா பிராக்கெட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. அந்த பிராக்கெட் பண்ணா என்ன அர்த்தம்? அதை எழுதலாம், இல்லைன்னா எழுதாம விட்டுறலாம். கெட் அவுட், கெட் லாஸ்ட், கெட் அவுட் ஆஃப் மை சைட் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா? அங்க யூ இஸ் அண்டர்ஸ்டுட். அப்ப இம்பரேட்டிவ்ஸ், அந்த இம்பரேட்டிவ்ஸ்லயே நமக்கு நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு. அது இப்ப எடுத்தோம்னா கிராமர் உள்ள போயிட்டே இருக்கும். அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம மூடுல போனீங்கன்னா, அந்த மூடு அப்படின்னு சொல்லி கிராமர்ல ஒண்ணு இருக்கும். லெட் ஹீ அண்ட் ஷீ கம் டு மீட் மீ. அந்த இடத்துல லெட் போட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், என்ன வரணும்? லெட் ஹீ போடக்கூடாது, லெட் ஹிம் கம் அண்ட் மீட் மீ. அப்படிதானே? அந்த கேஸ் தானே போடணும். லெட் ஹிம் இன், லெட் ஹீ இன்னு போடக்கூடாது. லெட் போட்டீங்கன்னா பின்னாடி என்ன கேஸ் போடணும்? ஆப்ஜெக்ட் கேஸ் போடணும், சப்ஜெக்ட் கேஸ் போடக்கூடாது ப்ரோனவுன்ல. இதெல்லாம் சும்மா ஒரு ரிவிஷன் தான். இப்ப நவுன் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா என்ன வரும் அப்படின்னா, we have something called case. வேர்புக்கு முன்னாடி வரும்போது நவுனுடைய ஃபார்ம் வேற மாதிரி, இது ப்ரோனவுனுடைய ஃபார்ம் வேற மாதிரி இருக்கும். ஐ, யூ, ஹி, ஷி, இட், வி, யூ, தே. அதுவே வேர்புக்கு பின்னாடி வாக்கியத்துல அந்த வேர்ப் அப்படிங்கிற விஷயத்துக்கு பின்னாடி போகும்போது டெல் மீ அப்படின்னு வரும். டெல் ஐன்னு வராது. யூ டெல் மீ, யூ டெல் ஐன்னு வரவே வராது. Okay. Did you follow all these things, teachers? Yes, sir. Okay. அதற்கப்புறம் எக்ஸ்கிளமேட்டரி. இந்த 4 டைப் ஆஃப் சென்டென்ஸையும் நம்ம மாஸ்டர் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் கிராமட்டிக்கலி we have something called simple sentence, complex sentence, compound sentence. இதையும் நம்ம மாஸ்டர் பண்ணி வச்சிருக்கோம். as a creative writer you need to master what is it, the 4 types of sentence basically. அதுக்கப்புறம் ஒரு 3 டைப் இருக்கு. simple sentence, complex sentence, compound sentence. simple sentence அப்படின்னா அது வந்து it will not have any clauses. அதுவே ஒரு கிளாஸ் நீங்க இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிடுறீங்க, மெயின் கிளாஸ், சபார்டினேட் கிளாஸ் அப்படின்னு இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றீங்கன்னா then it becomes complex sentence. compound sentence na, what is the defining factor for a compound sentence? compound sentence ஆவது என்ன? the usage of coordinating conjunction and, yet, but, or இதெல்லாம் பயன்படுத்தினீங்கன்னா அந்த சென்டென்ஸ் என்ன பண்ணலாம்? என்ன அழகா 2 சென்டென்ஸா இருக்கிறத ஒரு சென்டென்ஸா மாத்தலாம். Okay, ராஜு and ரவி went for a movie. இது 2 டிஃபரெண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டா ஒரே ஸ்டேட்மெண்டா மாத்திருக்கோம். ராம் went for a movie, அப்புறம் ரவி went for a movie. இப்ப ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் உள்ளது. ராம் அப்படிங்கிறது சப்ஜெக்ட், went அப்படிங்கிறது verb, for அப்படிங்கிறது ப்ரொபோசிஷன், எதுக்கு போனாங்க அப்படிங்கும்போது ஆப்ஜெக்ட். ஃபார் அ மூவி இப்ப 4 கேரக்டரும் ஒரே மாதிரி இருக்கு, என்ன அந்த நேம் மட்டும் தான் மாறுது. அப்ப ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடிய 2 சென்டென்ஸ என்ன பண்றோம்? மேத்தமேட்டிக்ஸ் தான். நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? 2 இருக்குன்னா காமன் எலமெண்ட்ஸ வெளியில தூக்கு அப்படிங்கும்போது வென்ட் ஃபார் அ மூவி அப்படிங்கிறது காமன். அப்ப அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற 2 நேம்ஸ் மட்டும் ஆண்ட்ங்கிற வேர்டை போட்டு கனெக்ட் பண்ணுங்க. ராம் அண்ட் ரவி went for a movie. அப்ப 2 வாக்கியங்களை ஈக்குவல் வெயிட்டேஜ், ஈக்குவல் கிராமட்டிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் உள்ள வாக்கியங்களை ஒன்றாக இணைப்பது, அதுதான் காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ். அதற்கப்புறம் நமக்கு வந்து சென்டென்ஸ்ல எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நமக்கு we have something called voice. கிராமர்ல what is voice? What are the 2 voices that are available for us? Active voice, passive voice. அவ்வளவுதான். அது வாய்ஸ்னா தமிழ்ல என்ன சொல்றோம் டீச்சர்ஸ்?
செய்வினை வாக்கியம், செயற்பாட்டு வினை வாக்கியம். செய்வினை செயற்பாட்டு வினை வாக்கியம். அப்புறம் we need to have sound knowledge of the rules of direct speech, indirect speech. Indirect speech க்கு இன்னொரு பேரு, it is called reported speech. நேர்குற்று வாக்கியம், அயர்குற்று வாக்கியம். இந்த விஷயங்கள் நமக்கு தெரியணும். இதற்கு அப்புறம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் என்ன அப்படின்னா the various verb forms. The various verb forms. Gerund அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு. What do you mean by gerund? Verbals கேட்டகரியில வரும். ing ஃபார்ம் தான் ரெண்டுமே. ஆனா gerundக்கும் infinitive-க்கும் subtle difference தான். Verb plus ing. And if verb plus ing, if it is used as a noun, then it is called gerund. ஒரு வாக்கியத்துல ஒரு நவுன் என்ன வேலையெல்லாம் செய்யுமோ, என்ன வேலை செய்யும், அது சப்ஜெக்டா வரும் அல்லது ஒரு டிரான்சிட்டிவ் வேர்புக்கு ஆப்ஜெக்டா வரும். அப்படிதானே டீச்சர்ஸ்? என்ன சார் கிரியேட்டிவ் ரைட்டிங்னு சொல்லிட்டு கிராமரை நடத்திக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா, a creative writer should master all these grammatical rules. அப்பதான் அதுல அவன் இன்னோவேட் பண்ண முடியும். ஓகே, அப்ப gerund verb plus ing form அது நமக்கு தெரியணும். ஓகே, அதுவே verb plus ing if it does the work of an adjective. ஒரு சென்டென்ஸ் இல்ல adjective வந்து என்ன வேலை செய்யுமோ அந்த வேலை செய்வதற்கு verb plus ing பயன்படுத்தீங்கன்னா it is called okay what? Participle. Okay, speaking doll. Doll அப்படிங்கிறது நவுனு. அந்த நவுனை குவாலிஃபை பண்றதுக்கு வரக்கூடிய வேர்டு ஸ்பீக்கிங். நான் வந்து ஒரு ஸ்பீக்கிங் டால் வாங்கினேன் சார் நேத்து. I bought a speaking doll yesterday. Doll, I bought a doll. என்ன மாதிரி doll? What kind of doll? அப்படின்னா it was a speaking doll. அந்த verb plus ing வருது, participle. இப்ப நமக்கு அது தெரியணும், மாடல் verbs தெரியணும். We need to know what is a do form verb, be form verb. அப்புறம் மாடல் verbs தெரியணும். அதனுடைய யூசேஜஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு அதற்கப்புறம் இன்னோவேட் பண்ண முயற்சி பண்ணணும். Now, what does a creative writer do? அப்படின்னா a creative writer creates works of fiction and non-fiction. Then he writes novels, biographies, stories and poems and all creative content in a newspaper and magazine, but with his own personal touch. ஒரு நாவலிஸ்ட், இன்னைக்கு நிறைய நாவலிஸ்ட் இருந்தாலும் நம்ம என்ன பண்றோம், we celebrate certain novelists because of their personal touch. இன்னைக்கு நிறைய தமிழ் ரைட்டர்ஸ் இருக்காங்க, இருந்தாலும் சாகித்ய அகாடமி அவார்டு வந்து எல்லாருக்குமே கொடுக்கப்படலையே. ஏன் சாகித்ய அகாடமி எல்லாருக்கும் கொடுத்துருக்கணும்ல, ஏன் கொடுக்கல? ஒரு சில பேர் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா பிகாஸ் ஆஃப் தட் கிரியேட்டிவ் டச், த பர்சனல் டச். எனக்கு நான் கடைசியா படித்த ஒரு புத்தகம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா கவிஞர் பூமணியுடைய ஒரு நாவல் வெக்கை. அந்த வெக்கை அப்படிங்கிற ஒரு நாவல்ல வந்து ஒரு 40 பக்கம் படிச்சுட்டேன். அதுக்கு மேல அப்படின்னா நான் எப்பொழுதும் அந்த 40 பக்கம் ஒரு ஸ்டாப், ஒரு புக்கை எடுத்துட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட பக்கம் படிச்சுட்டு வச்சேன்னா திருப்பியும் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன். இப்போ அந்த 40 பக்கத்தை தான் தொடர்ந்து 4 தடவை வாசிச்சேன். அந்த நாவலை பத்தி ஏன் சார் பேசணும் அப்படின்னா, அசுரன் அப்படிங்கிற ஒரு மூவி was actually made based on this what to say novel வெக்கை by கவிஞர் பூமணி. அந்த மூவியை நான் பார்த்துட்டு திருப்பியும் நான் வெக்கை எடுத்து அந்த முதல் 40 பக்கம் படிக்கும் பொழுது நான் என்ன ஃபீல் பண்ணேன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, இன்னும் கொஞ்சம் டைரக்டர் வெற்றிமாறன் இன்னும் கொஞ்சம் மெனக்கிட்டு இருக்கலாம். ஏன் அப்படின்னா அந்த ரைட்டர் வந்து அந்த அளவுக்கு இன்ஃபர்மேஷன்ஸை அள்ளி தெளி கொட்டி இருந்தார். அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ரீஜன், அந்த ரீஜனுடைய விஷயங்கள், அந்த மக்களுடைய வழக்கியல், அவங்களுடைய பழக்க வழக்கங்கள், அவங்க பேச்சு மொழி, அது அழகா எடுத்து எம்பியிருந்தார். தட் இஸ் த பவர் ஆஃப் கிரியேட்டிவ் ரைட்டிங். Okay, so what does creative writer do? Creative writing is the art of bringing together words in a formation that leaves an impact on the reader. And the words வந்து வேற விதமாக அமைப்பில் கொண்டு வந்து ரீடர்ஸை இம்பாக்ட் பண்ணணும். Now, what are the skills needed for a person to be a creative writer? Number one, he should be very, very creative. He should be very, very creative. Number two, he should have the
ஸ்பிரிட் ஆஃப் பர்சிவியரன்ஸ், விடாமுயற்சி, விஸ்வரூப வெற்றி. அதற்கப்புறம் அவனுக்கு வந்து இந்த ஒரு ஃபேக்கல்ட்டி இருக்கணும், the faculty of imagination, கற்பனை திறன் அதிகமாக இருக்க வேண்டும். அதற்கப்புறம் he should have the ability to face criticism. இதுவும் ஜேர்னலிசம் மாதிரி தான் இருக்கு. ஆனா ரொம்ப முக்கியம் என்னன்னா, ஜேர்னலிசம் வந்து கிரியேட்டிவிட்டிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காது, இமேஜினேஷனுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காது. ஆனா கிரியேட்டிவ் ரைட்டிங், கிரியேட்டிவிட்டியினால் அதுதான் ஃபவுண்டேஷனே. கிரியேட்டிவிட்டி, இமேஜினேஷன் இஸ் அ ஃபவுண்டேஷன் ஃபார் கிரியேட்டிவ் ரைட்டிங். அதுக்கப்புறம் ரொம்ப நல்ல வெக்காபுலரி, நிறைய வேர்ட்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும், சவுண்ட் நாலேஜ் ஆஃப் த லாங்குவேஜ் வேணும், கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் வேணும், டைம் மேனேஜ்மெண்ட் வேணும், இன்டர்நெட் ஸ்கில்ஸும் வேணும். ஓகே, what is a கம்ப்யூட்டர் ஸ்கில்ஸ் வேணும், ரிசர்ச் ஸ்கில்ஸும் வேணும் ஒரு கிரியேட்டிவ் ரைட்டர். அப்ப அங்க பார்த்தது எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்துருவாங்க. பிளஸ் என்ன ஆட் பண்ணிக்கோங்க, கிரியேட்டிவிட்டி அண்ட் இமேஜினேஷனை இந்த பக்கத்துக்கு ஆட் பண்ணிக்கணும். ஓகேவா டீச்சர்ஸ்? ஓகே சார். ஓகே, அதற்கப்புறம் கிரியேட்டிவ் ரைட்டிங் இஸ் opposed to a few things. What is it opposed to? கிரியேட்டிவ் ரைட்டிங் ஒரு சில ரைட்டிங் டைப்ஸுக்கு எதிரானது. எந்த ரைட்டிங் டைப்ஸ் எதிரானது அப்படின்னு கேட்டா, நம்பர் 1, இட் இஸ் அகெயின்ஸ்ட் அனலிட்டிக்கல் அண்ட் பிராக்மேட்டிக் ரைட்டிங். அனலிட்டிக்கல் ரைட்டிங்க்கு எதிரானது தான் கிரியேட்டிவ் ரைட்டிங். அனலிட்டிக்கல் அப்படின்னா என்ன? டு ஃபைண்ட் த ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் ஆஃப் சம்திங். ஒரு இஷ்யூ எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா ஜேர்னலிசம்ல இது உண்டு. ஜேர்னலிசம் இஸ் ஹைலி அனலிட்டிக்கல் இன் நேச்சர். ஒரு இஷ்யூ எடுத்தாலும் அந்த இஷ்யூல சாதகமான விஷயங்கள் என்ன, பாதகமான விஷயங்கள் என்ன. இப்ப சிஏஏ அப்படின்னு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கொண்டு வராங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதை லாபாக்கணும்னு முயற்சி பண்றாங்க. அப்ப அந்த விஷயத்தினுடைய சாதக பாதகம் என்ன அப்படின்னு ரெண்டையும் அலசி ஆராய்ஞ்சு நமக்கு பிரசன்ட் பண்றது அனலிட்டிக்கல் ரிப்போர்ட்ஸ். தட் இஸ் கால்ட் சயின்டிபிக் அப்ரோச். சயின்டிபிக் அப்ரோச்சுக்கு எதிரானது கிரியேட்டிவ் ரைட்டிங். இட் இஸ் நாட் சயின்டிபிக். Creative writing is not scientific, it is not practical, it is not rational. Sometimes கொஞ்சம் irrationality இருந்துச்சுன்னா தான் அது கிரியேட்டிவ் ரைட்டிங் ஆக இருக்கும். கொஹிரன்ஸ் நீங்க அப்படியே ஒண்ணுக்கு அப்புறம் ஒண்ணு வந்தே ஆகணும் நீங்க சொன்னீங்கன்னா, you will not read or you will not end up producing a creative writing. Okay, so creative writing does not give importance to logic. It doesn't give importance to scientific approach, and it doesn't give importance to practical writing style. இது கொஞ்சம் ஹை ஸ்டைலா இருக்கும், ரொம்ப ஆர்னமெண்டல் vocabularies எல்லாம் இருக்கும். ஆர்னமெண்டலிசம் இஸ் பார்ட் ஆஃப் கிரியேட்டிவிட்டி. வேர்டினஸ். இப்ப நம்ம அங்க என்ன சொன்னோம், ஒரு லீடு வந்து எத்தனை வேர்ட்ஸ்ல எழுதணும்? What is the total number of 30 words? Okay, ஒரு feature article எத்தனை வேர்ட்ஸ்ல எழுதணும்? feature article நேத்து பார்த்தோம்ல, லாஸ்ட் அதை பார்த்தோம், அரௌண்ட் 700 to 800 words. அவ்வளவுதானே, 700 to 850. அதை தாண்டி இருக்க கூடாது. 900, 1000, 2000, 3000 எல்லாம் போக கூடாது. ஆனா ஒரு கிரியேட்டிவ் ரைட்டிங்ல நீங்க சாதாரணமா தொடங்கி என்ன பண்ணலாம், ஒரு சின்ன புக்கா நாவலாவா கொண்டு வரலாம். ஒரு ஷார்ட் ஸ்டோரினா 8 பக்கம் அல்லது 5 பக்கம், 1 பேஜ் ஷார்ட் ஸ்டோரி எல்லாம் கதையெல்லாம் இருக்கு. ஒரே பக்கத்துல சிறுகதை எழுதணும். அல்லது அதிகப்படியா போச்சுன்னா 8 பக்கம் போகலாம். ஆனா லியோ டால்ஸ்டாய் மாதிரி ஆட்கள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, 10 பக்கம் 15 பக்கம் 20 பக்கம் கூட ஷார்ட் ஸ்டோரிய எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி போவாங்க பேஜஸ். ஆனா நாவலும் இல்லாம ஷார்ட் ஸ்டோரியும் இல்லாம ஒரு 100 பக்கம் 120 பக்கம் 130 பக்கத்துல எழுதுனீங்க, இட் இஸ் கால் நாவல்லா. It is not a short story and it is not a novel, but எந்துக்கும் இடையில ரெண்டாம் கட்டம் அப்படின்னா அது நாவல்லா. இதுவே கிட்டத்தட்ட இவ்வளவு பெரிய புத்தகம், இட்ஸ் a novel. They are running to several pages novel அப்படின்னு. அப்ப இந்த மாதிரி நீங்க எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி எழுதுவதற்கு எது தேவை அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, வேர்ட்ஸ் அண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். அதனாலதான் அது என்னன்னு சொல்றோம், wordiness. Too much of words are used in creative writing, whereas journalistic writing uses very few words. இங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஹை பம்பாஸ்டிக் vocabulary யூஸ் பண்ணுவாங்க, ரொம்ப கலர்ஃபுல் ரைட்டிங் ஸ்டைல்ஸ் இருக்கும், வெரைட்டி இருக்கும். ஆனா அங்க பாத்தீங்கன்னா
simple sentence structures. Simple words are very important. ஏதாவது ஒரு வேர்டு யூஸ் பண்ணி ஆகணும்னா யூஸ் பண்ணுவாங்க. டெக்னிக்கல் ஜார்கன்ஸ் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஜேர்னலிசத்துல. ஆனா இங்க எது வேணுமோ யூஸ் பண்ணலாம். தேவைக்கு ஏற்ப எவ்வளவு வேணுமோ யூஸ் பண்ணலாம். வளவல கொலன்னு யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம். Now, what are the elements of creative writing? Okay, what are the various elements of creative writing? நீங்க ஒரு கிரியேட்டிவ் ரைட்டர் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா உங்க கிரியேட்டிவ் ரைட்டிங்ல நீங்க என்னத்த இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னா you have to give importance to the voice. What is the writer's voice அப்படின்னு பார்ப்போம். What is the writer's voice அப்படின்னா it is the author's unique style of saying things. ஒரு விஷயம், அந்த விஷயத்த அந்த ஆத்தர் எப்படி சொல்ல போறாரு, okay, அப்படிங்கிறது தான் the voice of the writer. Okay, it is called the voice of the writer, and the voice should be normally very clear. Okay, ரொம்ப கிளாரிட்டி இருக்கணும். ஓகே, அப்படிங்கிறது. இதற்கு அடுத்தது ரொம்ப முக்கியம் என்ன அப்படின்னா நம்ம ஏற்கனவே அரிஸ்டாட்டலுடைய ஒரு சில கான்செப்டை பார்த்தே ஆகணும் கிரியேட்டிவ் ரைட்டிங்ல. என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அரிஸ்டாட்டலை பொறுத்த மட்டும் வாட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் அ ட்ராஜடி அப்படின்னு சொன்னா அவர் என்னன்னு சொல்லுவாரு? What is the soul of a tragedy? Pity and fear. என்ன மேடம்? Soul of a tragedy, 6 elements. Plot, character. Beautiful. Plot அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அப்படின்னா அது அவுட்லைன் ஸ்டோரி, அந்த அவுட்லைன், அந்த ஒன்லைன், அந்த ஃப்ரேம் ஒர்க், அந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்குள்ளார நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, வேற நிறைய எபிசோட்ஸ் உள்ள திணிப்பீங்க. scene 1, scene 2, scene 3, scene 4, scene 5, scene 6ன்னு ஒரு 200-300 சீனை போட்டீங்கன்னா ஒரு அழகான படம் வந்துரும்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்பதான் பிளாட். அந்த பிளாட்டை பத்தி அவர் சொல்லும் பொழுது அவர் பிளாட்ல என்ன விஷயம் இருக்கணும்னா 3 விஷயம் இருக்கணும்னு சொன்னாரு. What are the 3 important segments of a plot அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோம் அவர் என்ன சொன்னாரு அப்படின்னா he called it as knotting. KNOTTING. knotting அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா one event leading on to the other. These are connected problems which are presented one after the other. Conflicts which are presented. Okay, hero villain introduction இருக்கும். அப்புறம் ஹீரோவும் வில்லனும் பல இடங்கள்ல சின்ன சின்ன மோதல்கள், அதனுடைய உச்சகட்டம் தான் கிளைமேக்ஸ். Okay, there should be knotting. Okay, complication னு சொல்லுவாங்க. அது இன்னொரு அரிஸ்டாட்டில் யூஸ் பண்ண அந்த டேர்ம் என்னன்னா காம்ப்ளிகேஷன்ஸ். காம்ப்ளிகேஷன் ஒன் ஆஃப்டர் தி அதர், தட் கிரியேட்ஸ் டென்ஷன். இந்த டென்ஷன் வந்து பீக்குக்குள்ள போகும்போது தான் அது படத்தினுடைய கிளைமேக்ஸ் உச்சகட்டத்துல என்ன பண்ணுவாரு ஹீரோ, அருவாள் எடுத்து வில்லனுடைய தலையை வெட்டி போட்டுட்டு போலாம். இப்ப ரீசெண்டா வந்த விஷால் படத்துல தலையை வெட்டி போட்டுட்டு போயிருவா அப்படி. ஓகே, அந்த மாதிரி வரும். இல்ல விஷாலுடைய ப்ரீவியஸ் மூவி ஒரு மூவி வந்துச்சு, என்ன மூவி, சண்டைக்கோழின்னு ஒரு மூவி. அதுல என்ன பண்ணுவாரு, டேய் நான் மதுரைக்காரன்டா வாடகை பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு கத்தியை தூக்கிட்டு போட்டு போவாரு. தட் இஸ் போஸ்ட் மாடர்ன் ஸ்டைல். அவன் அருவா எடுத்துட்டு வருவானா வரமாட்டானா அப்படின்னு மக்கள் எதிர்பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. சண்டைக்கோழி பார்ட் 2, சண்டைக்கோழி பார்ட் 3, பார்ட் 4ன்னு படம் எடுக்கணும்ல, நம்மகிட்ட இருந்து இருக்கிற பாக்கெட்ல இருக்கிற பைசா எல்லாம் எடுக்கணும்ல, அதுக்கு ஒரு ஓப்பன் எண்டிங் வைப்பாங்க. சோ அந்த ஃபைனல் உச்சக்கட்ட மோதல் தட் இஸ் கால்டு கிளைமேக்ஸ். அதுக்கப்புறம் நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள், ஒருவேளை அது பாசிட்டிவா நடக்குன்னு வச்சுங்களேன், இவரு கத்தியை போட்டு போனோன்னு அந்த வில்ல மனசு மாதிரி இப்ப விஷாலுக்கும் அந்த படத்துல யாரு ஹீரோயின், சண்டைக்கோழி மூவி, வரலட்சுமி சார். அப்படியா? இல்ல, சண்டைக்கோழி பார்ட் 2ல தான் வரலட்சுமி வருவாங்க, அப்புறம் கீர்த்தி சுரேஷ் வருவாங்க, மீரா ஜாஸ்மின் வருவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல மீரா ஜாஸ்மின் வருவாங்க. இப்ப காம்ப்ளிகேஷன்னா அந்த கிளைமேக்ஸ்ங்கிறது டாப் மோஸ்ட் கிளாஷ் பிட்வீன் த ஹீரோ அண்ட் த வில்லன். அதற்கப்புறம் நடக்கிறது எல்லாத்துக்கும் பேரு ஆன்டி கிளைமேக்ஸ். இட் இஸ் கால்ட் denouement, the French term. DENOUMENT. இது எல்லாமே நான் கொடுத்திருக்கேன் டெக்ஸ்ட்ல. denouement அப்படின்னா ஆன்டி கிளைமேக்ஸ். இட் இஸ் கால்ட் unknotting. ஓகே, unknotting போட்ட முடிச்சு எல்லாத்தையும் அவுக்குறது, ஒன் பை ஒன் அவுக்குறது. ஓகே, இந்த மாதிரி விஷயங்கள். அப்ப
பிளாட் அப்படிங்கிறது எவ்வளவு முக்கியமோ அதற்கு அடுத்தது நம்ம எழுதக்கூடிய ஸ்டோரியில கேரக்டர்ஸ் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ இந்த கேரக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா டக்குன்னு எல்லாத்தையும் இது வந்து உள்ள எல்லாமே போட முடியல, ஒரு சில விஷயங்களை அதனாலதான் நேரா பார்க்கும்பொழுது சொல்லிடலாம் அப்படின்னு. யூ ஹாவ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பர்சன் ஹூ ஸ்போக் அபவுட் த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ். யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா E.M. Forster. He wrote non-fiction work titled, what is the title? Aspects of Novel அப்படின்னு ஒரு புத்தகம் இருக்கு. அந்த ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் நாவல்ல அவர் வந்து நாவல்னா அதுல என்னென்ன விஷயம் இருக்கணும் அப்படின்னு பேசிட்டு வரும்போது he speaks about character and in the course of the story a character அதனுடைய ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்களை பேஸ் பண்ணி he classified characters into two types. What are the two types? One is called a flat character, the other one is called a round character. Flat character அப்படின்னா கதை தொடக்கத்திலிருந்து இறுதி வரை ஒரே மாதிரி எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லாமல், இப்ப தொடக்கத்துல அவன் வில்லனா இருக்கான் அப்படின்னா இறுதி வரை அவன் வில்லனாவே இருந்து வில்லனாவே இறந்து போயிடுகிறான் என்றால் இட் இஸ் கால் பிளாட் கேரக்டர். அதுக்கு அவரு கொடுத்த இன்னொரு டேர்ம் வந்து ஸ்டாட்டிக், STATIC. ஸ்டாட்டிக்னா எந்த வித மாறுதலும் இல்லாமல் ஒரு கேரக்டர் அப்படியே ஜேர்னி ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அது வந்து என்ன கேரக்டர்? பிளாட் கேரக்டர் ஆர் ஸ்டாட்டிக் கேரக்டர். இதுவே ஒரு பிளேவோ ஒரு நாவலோ ஒரு டிராமாவோ தொடங்கும் போது ஒரு கேரக்டர் வந்து வில்லனா தொடங்கி அவன் வந்து நிறைய நிகழ்வுகளை பார்த்து ஃபைனலா ஹீரோவோட கிளாஷ் ஆகும்போது மனமாற்றம் அடைந்து நல்லவனா மாறிடுறான்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப கெட்டவனாக தொடங்கி ஒரு அப்படியே ஒரு வட்டமா தொடங்கி நல்லவனா வந்து அப்படியே ஸ்பைரலா போயிட்டு இருக்கும். அப்புறம் இதுக்கு என்ன பேரு, என்ன கேரக்டர் அப்படின்னு சொன்னா he call it as dynamic character or round character. டைனமிக், டைனமிசம், மாற்றம் ஒன்றே மாறாதது. அப்ப ஒரு கேரக்டர் மாறிக்கிட்டே இருக்கணும் சார் அப்படின்னு சொன்னவரு யாரு? E.M. Forster. அப்ப ரவுண்ட் கேரக்டருக்கு இன்னொரு பேரு ஸ்டாட்டிக். ரவுண்ட் கேரக்டருக்கு ஸ்டாட்டிக்கா? Dynamic. சாரி சார், டைனமிக், டைனமிசம். அது உள்ளரே வந்து அந்த டைனமிசம் இருக்கு. த பவர் டு சேஞ்ச் உள்ள இருக்கு. அந்த கேரக்டர் மாறுச்சுன்னா அது டைனமிக், மாறாம அப்படியே இருந்துச்சுன்னா அது ஸ்டாட்டிக். இப்ப அதை சொல்லி முடிச்சாச்சு. இப்ப நமக்கு ஜென்ரலா நம்ம எழுதக்கூடிய கிரியேட்டிவ் ரைட்டிங்ல என்ன மாதிரி கேரக்டரைசேஷன் இருக்கும் அப்படின்னா the various character types which are used. Number one, protagonist. protagonistனா அவர் தான் the star of the show, அவர் தான் ஹீரோ. இப்ப இந்த ஹீரோவுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அதுல ஸ்டோரி சொன்னா அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூக்கு பேர் என்ன? ஸ்டோரி ஆங்கிள். இட் இஸ் கால்ட் ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. ஓகே, ஹீரோவுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல ஸ்டோரி சொன்னா இட் இஸ் கால்ட் ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சார்ல்ஸ் டிக்கன்ஸ் உடைய ஒரு ஃபேமஸ் நாவல் இருக்கு, கிரேட் எக்ஸ்பெக்டேஷன். அதுல ஹீரோ யாரு? பிப் அப்படிங்கிறவரு. அவர் என்ன பண்ணார்? தன் வாழ்க்கையில் நடந்த கதையை அவர் வாயால சொல்லுவார், ஐ அப்படின்னு சொல்லுவாரு. நான் இதையெல்லாம் செய்தேன், ஐ டிட் இட் அப்படின்னு அவர் சொல்ல தொடங்கினார்னா அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூக்கு பேரு என்ன அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. இப்ப புரோட்டகனிஸ்ட் இருக்காரு, அவர் தான் இஸ் த ஃபுல்னஸ் ஆஃப் குட்னஸ். அதற்கு ஆப்போசிட்டா ஒருத்தர் இருப்பாரு, அவர் யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆன்டகானிஸ்ட். அவரு வந்து எல்லா தீவினைக்கும் மொத்த உருவமா நிப்பாரு. இப்ப ஜென்ரலா வாட் இஸ் அ காமன் தீம் இன் ஆல்மோஸ்ட் ஆல் த பிளேஸ்? ஆர்கிடைப்பல் தீம் அப்படின்னா குட் வர்சஸ் ஈவில். அந்த பேட்டர்ன் இல்லாம எந்த ஸ்டோரியும் கிடையாது. குட் வர்சஸ் ஈவில், நன்மைக்கும் தீமைக்கும் நடக்கும் போராட்டம் தான் நம்ம எழுதக்கூடிய எல்லா கதைக்கும் அடிப்படையில் இருக்கக்கூடிய ஆர்கிடைப்பல் பேட்டர்ன். நீங்க எந்த படமா இருந்தாலும் சரி எடுத்தீங்கன்னா என்ன இருக்கும்? தர்மத்தின் வாழ்வுதனை சூது கவும், தர்மம் மறுபடியும் வெல்லும். அந்த கதை தான் போகும். அதர்மம் தலைவிரித்து ஆடும் பொழுது அங்கே ஒரு அவதார புருஷன் தோன்றுவார். இதுதான் நிறைய தமிழ் படங்களுடைய ஒன்லைன் ஸ்டோரி. வில்லன் வந்து பயங்கரமா இருப்பான், அந்த இடத்துல காமன் மேனா ஒரு ஹீரோ அங்க இருந்து உதயமாவார். அவரு அந்த வில்லனை போட்டு அடிச்சுட்டு அவரு தனக்குன்னு ஒரு சாம்ராஜ்யத்தை அமைப்பார்.
இது எந்த படத்தினுடைய ஸ்டோரி? சுமார் 1000 கோடியை நெருக்கி போயிருச்சு அப்படின்னு சொன்ன ஒரு நீல்னு ஒருத்தர் படம் எடுத்தாருல, ரொம்ப ஃபேமஸா பேசினாங்களே. என்ன டீச்சர்ஸ் நீங்க படம்லாம் பாக்குறது இல்லையா? Yes, sir. மைன் மைன் பேஸ் பண்ணி ஒரு கோல்ட பேஸ் பண்ணி மைன் பேஸ் பண்ணி ஒரு மூவிஸ் எடுத்தாங்கல்ல. KGF. KGF உடைய ஒன்லைன் ஸ்டோரி அதுதான். ஒரு பெரிய கவர்மெண்ட், ரொம்ப மோசமான கவர்மெண்ட், அங்க ஒரு ஆர்டினரி மேன், அந்த அம்மாவுடைய ஆஸ்பிரேஷன், அப்ப குட் வெர்சஸ் ஈவில், அவ்வளவுதான். அப்ப இந்த வில்லனுக்கு பேரு ஆன்டகானிஸ்ட். இப்ப என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா, அந்த இது இல்லாம பாத்தீங்கன்னா, இந்த புரோட்டகானிஸ்ட் ஆன்டகானிஸ்ட் இல்லாம there will be another character called deuteragonist. Deuteragonist அப்படின்னா secondary characters. இப்ப இந்த கேரக்டர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அவங்களுக்கும் ஈக்குவல் வெயிட்டேஜ்ல இருக்கும் ஸ்டோரியில. ஹீரோ வில்லன் அவங்க தான் சென்டர்னா, அடுத்த சர்க்கிள்ல வருவாங்க. அவங்க பேரு டியூட்ராகானிஸ்ட். இது வந்து யாரா இருக்கலாம்? டியூட்ராகானிஸ்ட் அப்படின்னா ஹீரோவுடைய ஃப்ரெண்டா இருக்கலாம். ஹீரோவுடைய ஃப்ரெண்ட் எப்பொழுதுமே ஹீரோ கூட ஒரு 4-5 பேர் திரிவாங்கல்ல, அந்த 4-5 பேர்ல எல்லாருக்கிட்டையும் ஹீரோ கன்ஃபைட் பண்ண மாட்டான், யாராவது ஒருத்தன்ட்ட தான் கன்ஃபைன் பண்ணுவான். தன்னுடைய இன்னர் மோஸ்ட் சீக்கிரட்டை ஷேர் பண்ணுவான். அந்த 5 பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ்குள்ள ஒருத்தர் இருக்கான்ல, அவனுக்கு பேரு கான்ஃபிடான்ட், மற்றவங்க பேரு டியூட்ராகானிஸ்ட். அதே மாதிரி வில்லன் கூட கூடவே வந்து நிறைய வில்லன்கள் இருக்கலாம். ஒரு மெயின் வில்லன், அவனுக்கு கீழே 200 பேர் இருந்தாலும் அந்த 200 பேருக்கிட்ட ரொம்ப இன்டிமேட்டா அந்த வில்லன் இருக்க மாட்டான். அவனுக்கு பக்கத்திலே ஒருத்தர் கையாளா இருப்பாரு, அப்படி நிற்பாரு. சொல்லுங்க சார் அப்படின்னு சொன்னோன்னே அவரு தான் இவரு சொல்ற விஷயங்கள் எல்லாம் போய் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவாரு. ஸ்டோரியில லாஸ்ட்ல வந்து ஹீரோ வந்து என்ன சொல்லுவாரு, வில்லன் வந்து என்ன சொல்லுவாரு, டேய் இவன் ரொம்ப நல்லவன்டா, அதனால அவன் சொல்லிட்டான், பாருடா என்னுடைய பெரிய சாம்ராஜ்யத்தை அடிச்சு போட்டிருக்கான், உன் பொண்ணை நம்பி கொடுக்கலாம்டா அப்படின்னு திருமலை கதையோட லாஸ்ட் சீனு. ஜோதிகாவுடைய அப்பா கிட்ட வந்து வில்லன் சொல்லுவாரு, இந்த மாதிரி பாரு என்னுடைய சாம்ராஜ்யத்தை செதைச்சிட்டான் அவன், இன்னமேட்டுக்கு நீ ஒரு பொண்ணை லவ் பண்ணி இருந்தா இந்த மாதிரி வில்லன் ஆயிருக்க மாட்ட, இந்த மாதிரி ரவுடி ஆயிருக்க மாட்டேன்னு சொல்லி என்னை செருப்பால அடிக்காம அடிச்சிட்டான்டா, அதனால நம்ம இந்த ஆயுதங்கள் எல்லாம் கீழே போட்டுடலாம் அப்படின்னு சொன்னோன்னே அந்த இடத்துல நிழல்கள் ரவி கூடயே இருக்கிற மாதிரி இப்ப டியூட்ராகானிஸ்ட் அவர் என்ன பண்ணுவாரு, டேய் நீ சொன்னா அருவாள் எடுக்கிறதுக்கும் நீ சொன்னா அருவாளை போட்டுறதுக்கும் நான் என்ன சொம்பன்னு நினைச்சியா, நீ போட்ட அருவாளை நான் எடுக்கலாம், இவனை போடுங்கடா மொதல் அப்படின்னு சொல்லி வில்லனை போட சொல்லுவான். That person is called deuteragonist. The third one is tertiary characters அப்படின்னா minor characters. They are called minor characters. அதற்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா the hero உடைய லவ் இன்ட்ரெஸ்ட் ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க, அதுதான் ஹீரோயின். அதற்கப்புறம் ஹீரோவுக்கும் ஹீரோயினுக்கும் பக்கத்திலேயே ஒரு கேரக்டர் சுத்திட்டு இருப்பாங்க. தலைவன்னா பக்கத்துல தோழன், தலைவினா தோழி. வாட் இஸ் த ரோல் ஆஃப் த தோழன் தோழி அப்படின்னா, தே ஆர் வெரி குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் தே ஒர்க் ஆஸ் அ மென்டார். மென்டார்னா யாரு? ஒன் ஹூ கிவ்ஸ் கரெக்ஷன், சம்டைம் தே டூ த ஒர்க் ஆஃப் கோ பிட்வீன், மெசஞ்சர்ஸ் ஆன ரோலும் பண்ணுவாங்க. அதற்கப்புறம் there is somebody called foil character. foil அப்படிங்கிற இதெல்லாம் டெர்மினாலஜிஸ் தெரிஞ்சுக்கிறோம். foil அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, who is a foil அப்படின்னா a person whose interest clashes with the interest of the hero, that person is called foil. புரோட்டகானிஸ்டுக்கும் ஒரு அவருக்கும் இன்னொருத்தருக்கும் முட்டிக்கும், கிளாஷ் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட். அந்த மாதிரி இந்த ஃபாயில் கேரக்டர் தான் சில நேரங்கள்ல ஆன்டகானிஸ்டாக மாறுவதற்கு பாசிபிலிட்டி இருக்கு. உங்களுக்கு எஜமான் படம் எத்தனை பேர் பாத்தீங்கன்னு தெரியல, அங்க ரஜினி நெப்போலியன் தே ஆர் நாட், ரெண்டு பேருமே பார்க்கும்போது அந்த கேரக்டர்ல நெப்போலியன் வில்லனா அப்படின்னு யோசிக்கிற மாதிரி இருக்கும். நெப்போலியன் அந்த படத்துல தான் வந்து இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணாங்க. இப்போ அந்த படத்துல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு பேருக்குமே கிளாஷ் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன அப்படின்னா, மீனாவை யாரு கட்டுறது, ரஜினி தூக்கிட்டு போயிடுவாரு அப்படின்னா அந்த போட்டியில தட்டி தூக்கி ஜெயிச்சுட்டு போயிடுவாரு. அதற்கப்புறம் நெப்போலியன் வில் பிகம் த ஆன்டகானிஸ்ட். இனிஷியலி அவர் ஃபாயிலா தொடங்கி ஆன்டகானிஸ்டா போறாரு. Are you there, teachers? Yes, sir. இப்ப நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன டைனமிக் கேரக்டர், சேஞ்சிங் கேரக்டர். டைனமிக் ஆர் சேஞ்சிங் கேரக்டர்
or it is called a round character. Static or unchanging character, it is called a flat character. இத பத்தி பேசினது யாரு? E.M. Forster. Forster in the book Aspects of Novel அப்படிங்கிற புக்ல. அதற்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஒர்க்ஸ்ல there will be always a set of characters which are always used. அந்த fixed set of charactersக்கு பேரு stock characters. stock அப்படின்னா நீங்க ஒரு ஸ்டோரி கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா பை ரூல் ஒரு சில கேரக்டரைசேஷன் இருக்கணும். இப்ப லவ் ஸ்டோரி அப்படின்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா யாரு இருக்கணும் அப்படின்னா, இப்ப ஹீரோ சைட்ல பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னா ஹீரோயின் சைட்ல பிரச்சனை பண்றதுக்கு யாரு இருக்கணும்? ஒரு விடவுட் ஆண்ட் இருக்கணும். ஒரு விடவுட் ஆண்ட் இருக்கணும். அந்த ஹீரோயினுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு யார் இருக்கணும்? ஒரு பாட்டி இருக்கணும், ஒரு தாத்தா இருக்கணும். அதே ஹீரோ சைட்லயும் ஹெல்ப் பண்றதுக்கு ஒரு பாட்டி தாத்தா இருக்கணும், ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கணும். என்ன படம் நான் சொல்றேன்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். விஜய் நடித்த பூவே உனக்காக. அந்த ரெண்டு ஃபேமிலியும் they will be having a difference of opinion. பேசிக்க மாட்டாங்க. ஆனா அந்த வீட்டுல இருக்கிற கிழவிகள்லாம் ரகசியமா பேசிட்டு இந்த ரெண்டு குடும்பத்தையும் எப்படி ஒன்னா சேர்க்கிறது அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப மும்முரமா இருப்பாங்க. இந்த மாதிரி கேரக்டரைசேஷன் that is called stock character. சரி, இந்த மாதிரி ஆன்டி நார்மலா ஆன்டிஸ் விடவுட் ஆண்ட் ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க. இந்த விடவுட் ஆண்ட் சில நேரங்கள்ல ஸ்பின்ஸ்டர் ஆண்ட் ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க. அவங்க லவ் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த லவ் பண்ண பையன் வந்து அவங்களுடைய லவ் அக்செப்ட் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. அப்ப அவங்க என்ன பண்ணாங்க, நல்லவங்க மாதிரி நடிச்சு ஏன் இந்த ஹீரோயின் லவ் பண்ணக்கூடிய அந்த பையனை ஹீரோயின்ட்ட இருந்து பிரிச்சு அவங்க பிரிஞ்சு கஷ்டப்படும் போது இவங்க சந்தோஷப்படுவாங்க. ஏன் காதல் வந்து என்ன பண்ணல, இட் டிட் நாட் ஃபைண்ட் ஃபுல்ஃபில்மெண்ட். அதனால அடுத்த லவ்வையும் நான் ரீச் பண்ண விட மாட்டேன், ஃபுல்ஃபில் ஆக விட மாட்டேன் அப்படின்னு ரொம்ப சாடிஸ்டிக்கா இருப்பாங்க. that type of characterization is called stock characters. அதற்கப்புறம் there will be symbolic characters. Characters which are used symbolically to represent something larger and more important than themselves. அதற்கப்புறம் நம்ம ஏற்கனவே சொன்னது round character. இப்போ I think we have gone a long way. We will put a full stop here and we will get back. Because ஒரே ஒரு பேஜ் தான் இருக்கு, முடிச்சிருவோம். Now what are the other elements அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நம்ம ஸ்டோரி டெல்லிங்ல ரொம்ப முக்கியமான எலிமெண்ட் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. From whose point of view the story is narrated. யாருடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல ஸ்டோரி சொல்லப்படுகிறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். இட் கம்ஸ் அண்டர் narratology. narratology ஒரு ஸ்டோரிய சொல்லுவது அப்படிங்கிறது ஏதோ ஒரு ஆங்கிள் இருந்து யாருடைய மைண்ட்ஸ், யாராவது ஒருத்தருடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல தான் அந்த கதையை சொல்ல முடியும். அப்ப from whose perspective the story is narrated அப்படிங்கிறதுல நமக்கு வந்து நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு. The first one is first person point of view. அப்படின்னா முதல் நிலை ஸ்டோரி டெல்லர், ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அப்படிங்கும்போது it is the protagonist who is the storyteller. The main character who is the storyteller. இது எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா ஐ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஐ பிப் அப்படின்னு கிரேட் எக்ஸ்பெக்டேஷன். அதுவே கம் டு மாபி டிக், மெல்வில்லுடைய மாபி டிக். அங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஸ்டோரியா இல்ல வேற ஏதாவது இருக்கா? அங்க வந்து வாட் இஸ் ஓப்பனிங் லைன் ஆஃப் மாபி டிக்? கொஸ்டின் மார்க் போட்டு வச்சுக்கோங்க, இது அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின். கால் மீ இஸ்மாயில். ஐ ஆம் இஸ்மாயில்னு வராது, கால் மீ இஸ்மாயில். a character by name Ismail, he is a storyteller. ஆனா அவன் எப்படி தன்னை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிக்குவான், கால் மீ இஸ்மாயில் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அங்க பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் அன்ரிலையபிள் நரேட்டர். ஐ ஆம் இஸ்மாயில்னு சொல்லியிருந்தா அது உண்மையான பேரு. கால் மீ இஸ்மாயில்னா கூப்பிட்டுக்கோங்க சார், தப்பு கிடையாது. 10 என்றதுக்குள்ள அப்படின்னு ஒரு தமிழ்ல ஒரு படம் வந்துச்சு. 10 என்றதுக்குள்ள அப்படின்னு ஒரு கார் பேஸ்டு மூவி வந்தது. சமந்தா அண்ட் சியான் விக்ரம் ஆக்ட் பண்ண மூவி. அதுல சியான் விக்ரமுடைய பேரு கடைசி வரைக்கும் யாருக்கும் தெரியாது. ஒருத்தர் ஜேம்ஸ் பாரு, ஒருத்தர் பாண்டு பாரு, அந்த மாதிரி பல நேம்ஸ் வந்து மாத்தி மாத்தி கொடுவோம். கடைசி வரைக்கும் அந்த ஹீரோடைய பேரு தெரியவே தெரியாது. அப்ப ஒரு ஹீரோ வந்து ஸ்டோரி டெல்லரா இருந்தாருன்னா அவருடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல ஸ்டோரி சொல்லப்பட்டதுன்னா இட் இஸ் கால்ட் ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. தென்
ரொம்ப முக்கியமானது என்ன அப்படின்னா செகண்ட் பர்சன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. செகண்ட் பர்சன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இந்த செகண்டரி கேரக்டர்ஸ் இருப்பாங்க, ஹீரோவோட அசோசியேட் ஆனவங்க. இப்போ அவங்க வந்து ஸ்டோரி டெல்லரா இருக்காங்கன்னா ஓகே, தென் இட் இஸ் கால்ட் செகண்ட் பர்சன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. உங்க நண்பனுக்கு என்ன நடந்தது அப்படின்னு கேட்டோன்னே அது ஒரு பெரும் கதை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல என் நண்பன் எப்படிப்பட்டவன் தெரியுமா, ஈகிள்னா யாருன்னு தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லி அவரு வந்து தெரிஞ்ச விஷயங்களை அப்படியே சொல்லுவார். தட் இஸ் கால்ட் செகண்ட் பர்சன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. ஓகே, அப்ப நார்மலா the perspective is from you. ஓகே, அந்த யூ அப்படிங்கிறவர் அப்படின்னா ஹீரோ இல்லாத வேற ஒருவர், ஆனா ஆக்ஷன்ல அவரும் பார்த்தா இருப்பாரு, அவரு கதையை சொல்லுவாரு. இப்ப தேர்டா ஒண்ணு இருக்கு, இட் இஸ் கால்ட் தேர்ட் பர்சன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. தேர்ட் பர்சனா ஒன் ஆஃப் த மைனர் கேரக்டர்ஸ், அந்த மைனர் கேரக்டரோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல ஸ்டோரி சொல்லப்படும். இதுலயே ரெண்டு டைப் இருக்கு. ஒன்னு வந்து தேர்ட் பர்சன் லிமிடெட், தேர்ட் பர்சன் அன்லிமிடெட். தேர்ட் பர்சன் லிமிடெட்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டா ஒன்னும் இல்ல, அங்க இருக்கக்கூடிய மைனர் கேரக்டர் அவருடைய லிமிடெட் நாலேஜை வச்சு ஸ்டோரி சொல்லுவார். இதுவே தேர்ட் பர்சன் அன்லிமிடெட் அப்படின்னு கேட்டா இட் இஸ் கால் ஒம்னிஷியன் நரேட்டிவ். வாட் இஸ் த நரேட்டிவ் கால்? அந்த நரேட்டருக்கு பேரு வந்து ஆம்னிஷியன்ட் நரேட்டிவ், ஆம்னிஷியன் நரேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தேர்ட் பர்சன் ஆம்னிஷியன் நரேட்டர். ஆம்னிஷியன் நரேட்டர்னா a person who acts like God. He gets into the mind of the various characters and he will expose all the inner secrets. சரியா டீச்சர்ஸ்? புரிந்ததா? Yes, sir. இதற்கு அப்புறம் ரொம்ப முக்கியமானது என்ன அப்படின்னா செட்டிங். Whether you are going to use historical setting or whether you are going to create a imaginary setting. சில ரைட்டர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா they have imaginary setting. Can you tell me the writers who have created imaginary setting in their works? Imaginary setting, நம்ம R.K. Narayan ஒருத்தர் இருக்கார், இந்தியன் ரைட்டர். Yes, sir. He Malgudi. created an imaginary location based on a real location. The real location is லால்குடி. லால்குடி திருச்சிக்கு பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஊரு லால்குடி. அவரு R.K. Narayan, he happened to visit லால்குடி and லால்குடியை பார்த்துட்டு என்ன பண்ணாரு, தன்னுடைய ரியலிஸ்டிக் நாவல்ஸ்ல he created a fictional town by name மால்குடி. அந்த மால்குடியில தான் சுவாமி அண்ட் his friends அது மாதிரி நாவல்லாம் அங்கதான் நடக்கிற மாதிரி அவரு எழுதியிருப்பாரு. இதுக்கப்புறம் மார்கரெட் லாரன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு கெனடியன் நாவலிஸ்ட் இருக்காங்க. அவங்க பாத்தீங்கன்னா she created a imaginary setting and the name of the setting is மானவகா. மானவகா நாவல்ஸ். மானவகா நாவல்ஸ். அதுக்கப்புறம் தாமஸ் ஹார்டி, ஓல்டு இங்கிலாந்து, அதுல இருக்கக்கூடிய 5 சிட்டி அதை பேஸ் பண்ணி இவங்க என்ன பண்ணா, இவர் என்ன பண்ணாரு, he created his own imaginary location. It's called Wessex novels அப்படின்னு கிரியேட் பண்ண. இந்த மாதிரி ரியல் ஹிஸ்டாரிக்கல் செட்டிங்ல வைக்க போறீங்களா இல்ல இமேஜினரி செட்டிங்ல வைக்க போறீங்களா, அல்லது are you going to create a fiction which is utopian or dystopian? Utopiana a highly ideal place, most favored place. Dystopian na most detested place, மிரட்சி ஊட்டக்கூடிய ஒரு அட்மாஸ்பியரை நீங்க உருவாக்க போறீங்களா? இதுதான் செட்டிங். The setting அப்புறம் we have something called atmosphere. What type of atmosphere or is the writer going to create? What is the mood of the writer? Mood அப்படின்னா மைண்ட் செட். அந்த மைண்ட் செட்ல இருந்து வரக்கூடியது தான் டோன். ஓகே, மூட் அண்ட் மைண்ட் செட், இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க. ஒரு கிரியேட்டிவ் ரைட்டருக்கு முக்கியமா தேவைப்படுவது இந்த மூட். அவர் என்ன மூடுல இருக்காரு? ஹாப்பி மூட் அப்படின்னா அவருடைய டோனும் வந்து ரொம்ப லைவ்லியான டோன் இருக்கும். சேடா இருந்தா அந்த டோன் வந்து சாரஃபுல் ஆர் மெலன்காலிக் இருக்கும். அதுவே ரொம்ப ஆங்கிரி மூட்ல இருந்தாருன்னா அங்க ரொம்ப ஹார்ஷான வேர்ட்ஸ் சூஸ் பண்ணியிருப்பாரு. அண்ட் சம்திங் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் த டிக்ஷன். டிக்ஷன், DICTION, the choice of words. அதுக்கப்புறம் ரொம்ப முக்கியமானது வெரைட்டி. ஒரு ரைட்டர் வந்து he should have variety in his style. அந்த வெரைட்டி, VARI, variety is a spice of life அப்படின்னு ஒரு ஃபேமஸான சேயிங் இருக்கு.
அப்ப வேரியஸ் ரைட்டிங் ஸ்டைல்ஸ் அடாப்ட் பண்ணணும், வேரியஸ் சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் யூஸ் பண்ணணும், வேரியஸ் வெக்காபுலரிஸ் யூஸ் பண்ணணும், அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி ஹி மஸ்ட் யூஸ் இமேஜரி. What do you mean by imagery? Imagery அப்படின்னா using words to create a mental picture. What are the different types of imagery அப்படிங்கிற மாதிரி சும்மா லைட்டா பார்த்து வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா நமக்கு அந்த அளவுக்கு டீப்பா கேட்க மாட்டாங்க. பட் தெரிஞ்சு வித்து கொள்வது நன்று. So we are